آپ اپنا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک عجیب سوچ آتی ہے، کہیں میرا دماغ خراب تو نہیں ہو رہا، اور اس سوچ کے نتیجے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے۔ آپ اپنے سوچوں کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہو، میں نے یہ کیوں سوچا؟ کیا نارمل لوگ بھی ایسے سوچتے ہیں؟ کہیں میں اپنا کنٹرول لوز تو نہیں کر رہا؟ اور پھر ایک دم ڈر اور خوف زیادہ ہوتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ چیک کرتے ہو، چیٹ جی پی ٹی سے دیکھتے ہو اور ویڈیوز دیکھتے ہو، اور آپ کی جو علامات ہیں انہیں پڑھتے ہو، اور جتنا زیادہ پڑھتے ہو اتنا زیادہ یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید کچھ برا ہونے لگا ہے، یعنی کہ فیئر آف گیٹنگ کریزی یا گیٹنگ انٹو سائیکوسس۔ اور یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہمیں کمنٹس میں کافی لوگوں نے پوچھا کہ فیئر آف گیٹنگ کریزی پہ ایک ویڈیو بنائیں۔ ویسے یہاں پہ میں ایک شاکنگ بات بتا دوں کہ جو لوگ واقعی دیوانہ پن، پاگل پن یا جسے سائیکوسس کہتے ہیں، یا ایسی سیویئر ذہنی بیماری میں جا رہے ہوں، وہ اکثر یہ سوال ہی نہیں پوچھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی بیماری ہے، اور روز جو یہ سوچتے ہیں کہ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو رہا، بہت دفعہ وہ اوور تھنکنگ یا انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے آج اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فیئر آف گوئنگ کریزی یا فیئر آف گیٹنگ انٹو سائیکوسس اصل میں کیا ہوتا ہے، انگزائٹی اس ڈر کو کیسے پیدا کرتی ہے، ویسے انگزائٹی اور سائیکوسس میں فرق کیا ہے، اور اس خوف سے سائنٹیفکلی ریسرچ پروون طریقوں سے باہر کیسے نکلا جائے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے خطرناک بات خود علامات نہیں ہوتی بلکہ ان علامات کا ڈر ہوتا ہے۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، ماہر نفسیات ہوں، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور بہت لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب فیئر آف گیٹنگ کریزی یا پاگل ہونے کا ڈر یا دیوانہ پن ہونے کا ڈر یا فیئر آف لوزنگ کنٹرول، اس پہ کوئی ویڈیو بنائے، تو لہٰذا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں۔ اور بہت سے مریض، بہت سے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں اور ڈی ایمز میں بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں، لیکن جب میں ان سے ہسٹری پوچھتا ہوں، ان سے ڈیٹیل لیتا ہوں، تو اصل پرابلم کچھ اور ہوتی ہے، اور انہیں انگزائٹی ہوتی ہے، یعنی کہ گھبراہٹ کی بیماری، اور کبھی کبھی یہ گھبراہٹ شدید گھبراہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے جنہیں ہم پینک اٹیکس کہتے ہیں، یا وہ نیگیٹو تھنکنگ یا اوور تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور عجیب عجیب سی سوچیں آتی ہیں، اور جب یہ سوچیں بہت زیادہ شدت اختیار کر جائیں تو وہ حقیقت سے بالکل ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مجھے تو پاگل پن شروع ہو رہا ہے اور مجھے دیوانہ پن کی شروعات ہے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات کو سمجھیں کہ فیئر آف گوئنگ کریزی خود ایک انگزائٹی کا بہت کامن علامت ہے، بہت کامن سمٹم ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر میں بھی آ سکتا ہے، یہ پینک ڈس آرڈر میں بھی آتا ہے، یہ ہیلتھ انگزائٹی کے لوگوں کو بھی آتا ہے، اور او سی ڈی کے لوگوں کو بھی آتا ہے۔ ان میں اکثر فیئر آف گوئنگ کریزی کی علامت آتی ہے، اور پرابلم یہ نہیں ہوتی کہ انسان پاگل ہو رہا ہے، بلکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر باڈی میں جو سینسیشن ہوتی ہے اس کو ڈینجر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ویسے میں نے ہیلتھ انگزائٹی پہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، یہ والی ویڈیو ہے، اسے دیکھنا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ روز اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو بار بار مانیٹر کر رہے ہو تو نیچرلی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ کو ایب نارمل لگنے لگے گی۔ لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ آخر کار یہ انگزائٹی انسان کو اتنا ڈرا کیوں دیتی ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتایا اور ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ انگزائٹی کا کام ہی خطرے کو اور ڈینجر کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، لیکن انگزائٹی ڈس آرڈر میں الارم سسٹم جو ہماری دماغ میں ہوتا ہے وہ اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ الارم آن ہو جاتا ہے، الارم آن ہوتا ہے لیکن فائر نہیں ہوتا، صرف الارم بجنا شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے دماغ کا ایک جذباتی سینٹر ہے جسے ہم ایموشنل سینٹر کہتے ہیں، جو ایمگڈلا ہوتا ہے، بادام جتنا چھوٹا ہوتا ہے، وہ ایک الارم سینٹر ہے، اور وہ فیک طور پہ اوور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کا دماغ کہتا ہے کہ باڈی کو کہ آپ ڈینجر میں ہو، اور اس کے نتیجے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے، چکر آتے ہیں،
दिमाग खाली लगता है और आपको आपकी रियलिटी भी कभी कभी हकीकत बहुत अजीब फील होती है और फोकस कंसंट्रेशन तो टूट जाती है, याददाश्त भी ख़राब और इंसान सोचता है कि ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता और फिर खौफ स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ चेकिंग, अपनी सोचों के बारे में इंटरनेट से पूछो, लोगों से पूछो और जब तक रीएश्योरेंस ना मिले, तसल्ली ना मिले, आप सुकून में नहीं जाते और थोड़ी देर बाद फिर यही टॉक्सिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है और इस तरह एंग्जाइटी और बढ़ जाती है और ये नहीं ख़त्म होती। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज़्यादा आप अपनी इन नेगेटिव सोचों को चेक करते हो कि कहीं मैं पागल हो रहा हूँ, उतना ही ये सोचों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि दिमाग उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, उसके अंदर जो रास्ते बने हुए हैं, वायरिंग हुई हुई है, वो ये समझता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और फिर इस पर फोकस करता है। तो लिहाजा एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये एक एंग्जाइटी की अलामात है। वैसे थोड़ा मैं आपको पागलपन, दीवानापन या साइकोसिस के बारे में भी बता दूं, ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग एंग्जाइटी को साइकोसिस, दीवानापन समझ लेते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंग्जाइटी में इंसान कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ है कि कहीं मैं पागल हो जाऊंगा। साइकोसिस में और दीवानापन में मरीज़ अक्सर ये कह भी नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और उसे यकीन होता है कि वो जो उसको सोच आ रही हैं, वो जो उसको लोगों पे शक हो रहा है, वो सब कुछ रियल है। एग्ज़ाम्पल, एंग्जाइटी वाला बंदा कहेगा कि या खुदा मुझे डर लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं अपना कंट्रोल कहीं लूज़ ना कर दूँ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। जबकि साइकोसिस वाला बंदा कहता है कि लोग मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, किसी ने मेरे खाने में जहर मिलाया हुआ है, और वो इस बात को हकीकत समझता है। तो एक चीज़ को याद रखें कि फियर ऑफ लूजिंग रियलिटी, फियर ऑफ गेटिंग क्रेजी और इसके मुकाबले में असल में पागलपन, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। एंग्जाइटी वाले पेशेंट अक्सर हकीकत को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन साइकोसिस वाले, उनकी तो वैसे ही रियलिटी टेस्टिंग डिस्टर्ब होती है और वो कहते हैं यही हकीकत है। इसलिए दोनों कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन अगर फियर ऑफ गेटिंग क्रेजी और ये एंग्जाइटी ही है, तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने डर को समझो। एक दफ़ा जब आपको पता चल जाए कि ये मेरी नेगेटिव थॉट है, तो फिर उससे लड़ना बंद करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस सोच को पुश करोगे कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, उतना ज़्यादा वो ज़ोर से वापस आएगा। अगर सोच कहती है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, तो आप फ़ौरन इंटरनेट मत देखो, आप फ़ौरन एआई मत देखो और फ़ौरन लोगों से तसल्लियाँ मत लो, बल्कि नोटिस करो कि ये एंग्जाइटी की एक ख़ास सोच है, एंग्जाइटी की ही एक ख़ास किस्म है जो आपको बार बार कह रही है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। और इस एक सोच को सच्चाई यानी कि फैक्ट मत बनाओ। दूसरा स्टेप, आप अपनी बॉडी को फ़ौरन सुकून में लाओ, काम करो। उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो, 4-7-8 ब्रीदिंग। आप फ़ौरन अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, अपनी नींद बेहतर करो और रात सोने से 6 घंटे पहले कैफ़ीन बिल्कुल कम करना, कॉफ़ी या चाय, और सबसे बेहतर एक्सरसाइज। ये सब एंग्जाइटी के जो अलार्म सिस्टम है उसको नीचे लाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को कम करते हैं, और जब अलार्म कम होती है तो उसके साथ डर भी कम होता है। लेकिन आप ये सब कोशिश कर चुके हो और फिर भी आप नहीं ठीक हो रहे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो। अगर ये खौफ रोज़ाना आ रहा है, बार बार आ रहा है और इसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आते हैं, लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ ख़राब हो रही है, नींद ख़राब हो रही है, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से लाजमन हेल्प लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये एंग्जाइटी ट्रीटेबल है। इसके लिए सबसे पहले नंबर पे तो आती है थेरेपी, और थेरेपी में आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि आपकी इन इरेशनल थॉट्स, इलॉजिकल थॉट्स को चैलेंज करती हैं और रियलिटी बेस्ड सोचों में डालती हैं। वैसे अगर आपने भी CBT के सेशन बुक कराने, तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जब आपकी ये अलामात आपकी थेरेपी से भी नहीं ठीक हो रहे, आप बिल्कुल नहीं ठीक हो रहे और आप कह रहे हैं कि यार मैं असल में पागल होने लगा हूँ, तो वो एंग्जाइटी शायद आपसे कंट्रोल नहीं हो रही होती और आप उस एंग्जाइटी के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। तो इसके लिए फिर हम देते हैं दवाइयाँ। उन दवाइयों में आती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि SSRIs हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, और SNRIs हैं। इस पे भी हमने अपनी चैनल पे काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाई हैं। और याद रखें, जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं वो 10 से 14 दिन बाद असर शुरू करती हैं, क्योंकि कितने लोग तो हैं
वो दवाई शुरू करने के 1 हफ्ते बाद छोड़ देते कि डॉक्टर साहब दवाई काम नहीं करती, लेकिन 10 से 14 दिन बाद दवाई असर करती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने एंड एंग्जाइटी नेचुरली उस पे बनाई है। कुछ इसमें एक्सरसाइजेज हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स लाऊँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।